அனைவருக்கும் என் முதற்கான வணக்கம். இங்கு புறத்தேர்வாளராக என்னை நியமித்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர்களுக்கும் முக்கியமாக வரலாற்றுத்துறை தலைவர் நெறியாளர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த வாய்ப்பொழி தேர்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற வரலாற்றுத்துறை ஆய்வுத்துறை ஜாம்பவான்களாக நாங்கள் கருதும் பேராசிரியர்கள் டாக்டர் குமரேசன் சார், தியாகராஜா கல்லூரி, எங்களுடைய கல்லூரியினுடைய டாக்டர் மதுரவீரன் சார், அருமை நண்பர் டாக்டர் இ ரவி அவர்கள், பொருளாதாரத்துறை பேராசிரியர் டாக்டர் மோகன் சுந்தரம் சார் அவர்கள், மற்றும் உள்ள குயின் மேரிஸ் கல்லூரியினுடைய வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியர்கள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வு இந்த தலைப்பில் எனக்கு என்ன மேல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தலைப்பில் மாணவர் பாலச்சந்திர அவர்கள் 20லிருந்து ஒரு 25 நிமிடத்தில் இந்த ஆய்வு சுருக்கத்தினை விளக்கி எங்களுடைய ஐயங்களை போக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கல்வி ஒரு ஆயுதம், அதை ஏழைக்கு கொடுங்கள். Education is a weapon, give it to the poor. The powerful words by Dr. Kalaignar. And title of the thesis is Welfare Measures for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Tamil Nadu during the DMK governance. A study with special reference to Dr. Kalaignar M. Karunanidhi era. Introduction. The governance and the social welfare. The state ensure economic and social well-being through equal opportunity and wealth distribution. Social welfare concept. Focus on addressing societal issues rather than their origin. Aim for modernization through freedom, fraternity and equality. Social awakening. Gradual process leading to social consciousness and development. Social equality. Key to social harmony and national integration. Constitution protects the rights of scheduled caste and scheduled tribes. DMK welfare programs promoted social growth in Tamil Nadu. Samathapuram of community integration. Review of literature. A critical conscious summary of published and unpublished works. Purpose: the summarize key findings, theories and methodologies, identifies gaps in research, provides an overview of the current state of knowledge on the topic. Source reviewed, scholarly books and journal articles, thesis, editorial and research write-up, government and organizational documents. Key contribution: theoretical framework and models, methodological approaches, sustained findings and unresolved questions. Scope: 20 source reviewed for comprehensive analysis. Example: S. Swaminathan in Karunanidhi, Man of Destiny, highlights Karunanidhi as a self-made leader who overcome hardship with determination. His leadership in the DMK focused on uplifting the marginalized and ensuring social progress. Swaminathan calls him the professional chief minister, recognizing his consistent role in Tamil Nadu's development, emphasizing a clean, responsible and responsive government that priorities fairness and equal opportunity. Example 2. A. Ramasamy in DMK Rise and Contribution, emphasizes the DMK's key contribution to Tamil Nadu's development, including industrial growth, higher agricultural production and progress in education. The party advanced science, technology, especially IT, and infrastructure like roads and bridges,
It also worked on protecting workers and employees' rights, preserving historical sites and implementing social welfare programs. Objective of the study: conceptual and theoretical perspective. Examine the foundation of social welfare, historical and legal backgrounds. Review the welfare measure for scheduled caste, scheduled tribes in Tamil Nadu. DMK's social welfare ideologies. Explore the aim and objectives of the DMK with special reference to Dr. Kalaignar M. Karunanidhi. Social welfare measures under DMK governance. Assess the welfare initiatives for scheduled caste and scheduled tribes during the DMK rule. Economic welfare measures. Analyze economic measures implemented for scheduled caste and scheduled tribes under the DMK governance. Efforts by Dr. Kalaignar M. Karunanidhi highlight specific programs and efforts for scheduled caste and scheduled tribes welfare during his tenure. Recommendations. Purpose way to effectively continue the social welfare measure from Dr. Kalaignar era. Hypothesis: social and economic backwardness. The scheduled caste and scheduled tribes are socially and economically backward communities in India. Need for special treatment. The scheduled caste and scheduled tribes require special treatment for their social, economic welfare and empowerment. Alignment with DMK's ideologies. The social welfare measures implemented by DMK governments align with its ideological principles. Alignment with DMK's ideology. The economic welfare measures implemented by DMK governments are in coordination with its ideological framework. Methodology of the study approach. Descriptive and analytical methods focus on documenting the historical significance of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi work for the empowerment of scheduled caste and scheduled tribes in Tamil Nadu. Data collection. Primary sources: government orders, MLA debates, administrative reports, budget reports, performance budget, citizen charter, policy notes, and Tamil Arasu publication by the government of Tamil Nadu. Collected from the Tamil Nadu State Archives, Tamil Nadu State Assembly and Library, Kannimara Library and Anna Arivalayam Library and Roja Muttaya Library. Secondary sources: published books, journals and periodicals, newspaper and unpublished thesis web sources. Scope of the study: focus on welfare measures for the empowerment of scheduled caste, scheduled tribes in Tamil Nadu. Analyze the efforts made during the DMK governance under Dr. Kalaignar M. Karunanidhi leadership. Evaluate the impact and activity of welfare measures during his administration. Limitation of the study: the study is limited to the welfare measure during the Dr. Kalaignar era. While DMK's welfare initiatives continue today, the study focuses only on the period of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi tenure. Chapter session. The first chapter is introduction, research problem, objectives, methodology and chapter outline. The second chapter is social welfare, conceptual and theoretical perspective. The third chapter is historical and legal background of scheduled caste and scheduled tribes welfare in Tamil Nadu. And the fourth chapter is the social welfare ideologies of Dravida Munnetra Kazhagam. And fifth chapter is social welfare measures for scheduled caste and scheduled tribes during the DMK governance. And sixth, economic welfare measures for scheduled caste and scheduled tribes during the DMK governance. And chapter number 7, summary and conclusion. Key findings and recommendations for future welfare programs. Findings of the study. Under the Dr. Kalaignar Karunanidhi leadership, Tamil Nadu made significant strides in social welfare, economic development and education based on the principles of equality, fraternity and liberty. Serving as Chief Minister 5 times, Dr. Kalaignar implemented numerous schemes to uplift the scheduled caste, the scheduled tribes, backward classes and most backward classes, minorities, women, children, differently abled people and transgenders, improving their socio-economic and educational condition. The first, the free education. The free education is initiated in 1967. The DMK implemented free education from elementary level. The free education extended to
degree course under Dr. Kalaignar leadership. The 1989 to 90, scheduled caste and scheduled tribe students and scheduled caste converted Christian students were exempted from special and tuition fees up to degree level. The free travel allowance provided to students to prevent dropouts due to transport issues. 2010, higher education at government colleges made free. Expansion new colleges established in villages, expanding access to education. Electricity to villages. The limited electricity production and distribution, many urban homes lacked electricity in 1966. The DMK action initiated power project to boost generation, ensuring all urban homes received electricity. 1 lamp per cottage provided electricity connection to all rural homes, including hilly hamlets. Achievements: no homes without electricity in Tamil Nadu by the DMK era. இது ஒரே ஒரு சின்ன விளக்கம். ஏன்னா ஒன்றிய அரசு, அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ 2047 வந்து தன்னுடைய இலக்கா வச்சிருக்கு, எல்லாருக்கும் மின்சாரம் அப்படின்ற திட்டத்தை. ஆனால் கலைஞர் அவர்கள் வந்து அவருடைய 2வது ஆட்சி காலத்திலேயே இதை பூர்த்தி பண்ணிட்டார். டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் நேஷனலைசேஷன். பஸ் நேஷனலைசேஷன். 380 routes nationalized by 1969. 60 more in expanded fleet. 20,000 buses serving 99 lakh people daily at low fares. Minibus introducing in rural areas. Infrastructure, rapid development of link roads and bridges. In 1998, established Tamil Nadu's first ministry for highways. Act for all castes to become priests. Archakar Act passed allowing all castes to become priests. Eligible any caste individuals could become priests after passing the examination. Temple trustee mandated 1 Adiravadar member on temple boards. Legal challenges: Sanatani's challenge in Supreme Court. Supreme Court ruling validated the Tamil Nadu government law supporting caste equality in temple priesthood. Tamil Thai Vaalthu. 1917, Dr. Kalaignar issued a decree to elevate Tamil statue. New innovation replaced religious prayer with Neerarum Kadaludutha, written by Manomaniyam Sundaram Pillai. Purpose: the song celebrated Tamil language sung at government and educational functions. Changes: modified to Tamil Thai Vaalthu, removing lines to avoid comparisons with other language. பல்லுயிரும் பலவுலகும் படைத்து துடைக்கினுமோ எல்லையனும் பரம்பொருளும் இருந்தபடி இருப்பது போல் கன்னடமும் கலித்தெலுங்கும் கவின் மலையாளமும் துளுவும் உன்னுதிரத்தே உயிர்த்து இன்னும் பல வாயிடனும் ஆரியம் போல் உலக வழக்கொழிந்து சிதையாவும் சீரழமை திறமையந்து செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே. Slum Clearance Board. Dr. Kalaignar's vision focused on providing shelters to slum dwellers. Tamil Nadu Slum Clearance Board established to address urban housing issues. Innovative scheme, the first of its kind in India, became a model for other states. The socialism should start with housing for the poor. Beggar rehabilitation. Dr. Kalaignar initiative launched on his 48th birthday to rehabilitate beggars. Raised rupees 1.09 crore through government and public contribution. Established a beggar rehabilitation homes in every district. Reservation for scheduled caste and scheduled tribes. Dr. Kalaignar raised reservation for Adiravadar and scheduled tribes from 16 to 18 in 1971. Separate allocation: 1% reservation especially for scheduled tribes, totaling 19% for both groups in 1989. Historical significance: 3% special reservation benefits for Arundadiyar community in 2009. And he advocated inclusion of Christian Dalits in reservation list, following similar steps for Sikhs and Buddhist Tamils.
Anjugam Ammayar Memorial Inter-Caste Marriage Financial Assistance Scheme. Initiated in 1974, gold medals, loans, house and cash for inter-caste marriage. Increased funding, assistance raised for Adi Dravida couples increased to 20,000 to and bonds. 2013 to 14 pilot scheme. The central government provides rupees 2.5 lakh for inter-caste marriages with Adi Dravida involvement. அஞ்சுகம் அம்மையார் அப்படின்றது முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய தாய். எந்த ஒரு தலைவரும் எந்த ஒரு முதல்வரும் சாதி மறுப்பு திருமணத்திற்கு தன்னுடைய தாயின் பெயரை சூட்டுவது மிகப்பெரிய அரிது. அந்த சமூக சீர்திருத்தத்தை தன்னுடைய தாயின் பெயராலே நிகழ்த்தி காட்டியவர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் இனிஷியேட்டிவ். டாக்டர் கலைஞர் established the Tamil Nadu State Planning Commission in April 1971. The first in India. Tamil Nadu became the first state to set up a state level planning committee for economic development. அடித்தட்டு மற்றும் பிற்படுத்த மக்களுக்கு திட்டங்களை வகுக்க இந்த மாநில திட்டக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்ப்பரேஷன் established founded by Dr. Kalaignar in 1972 to manage procurement, storage and distribution of essential commodities. First in India, Tamil Nadu was the first state to set up such a body ensuring food security. Registered under the Companies Act in 2010, divided into 33 regions with one in each district and two in Chennai district. Abolition of hand rickshaw. Over 2,000 hand rickshaws in Chennai and Kannur with workers suffering in harsh condition. Dr. Kalaignar action abolished hand rickshaw on March 6, 1973, provided compensation and cycle rickshaw to owners. Humanitarian step ended the exploitation of workers, making a significant improvement to their life. Legacy. The hand rickshaw was displayed in Government Museum, Chennai, as a symbol of this reform. Benefit for fishermen. Fishermen development. The first Fishermen Development Corporation was established in 1974. The welfare initiatives, separate ministry and a welfare board for fishermen, offering annual relief of rupees 88 crore to 1.8 lakh fishermen. Compensation, increased compensation for fishermen families due to accident and attack from rupees 1 lakh to 5 lakh. 7.8 crore allocated for 2,000 houses, 22.12 crore for 2,949 houses under the M. Singaravelar Memorial House Scheme. Fishing industry growth. Fish catch increased from 1,26,286 metric ton in 1966 to 3,96,827 metric tons in 2010. Labor welfare. Industrial peace. The Tamil Nadu ranked first in industrial peace during the 1996 to 2001 DMK rule, with no long-term strike or blackouts in major industries. Labor protection. Tamil Nadu was recognized for protecting workers' interests, surpassing Gujarat and Andhra Pradesh in industrial welfare. 2,500 workers in consumer goods trading and 7,651 workers in power plants were made permanent during the DMK rule. Labor Welfare Board proposed in 1975. The Tamil Nadu Welfare Board was officially established in 1989 under the DMK leadership. Reservation for backward communities and most backward communities. The Satyanathan Commission established to assess reservation for backward classes. Dr. Kalaignar implemented in 1989. 30% reservation for backward classes and 20% reservation for most backward classes. Total 50% reservation for both. Women's welfare. 30% reservation in government posts for women. Female teachers in school mandated in all schools up to the class 2. 33% reservation for women in Tamil Nadu local bodies. Property rights at 1919. Equal inheritance rights for women.
Maternity Financial Assistance Scheme, Marriage Financial Assistance Scheme, Widow Remarriage Scheme, Health and Family Support, Entrepreneurship, 10% industrial plans for reservation for women, Women Welfare and Property Rights, Equal Property Rights Law passed on 6 May 1989, pioneered equal property rights for women in Tamil Nadu. Supporting for women, financial aid for women entrepreneurs, priority in industrial flats allotment, free motorized vehicle for fisherwomen cooperatives, 33% reservation for women in local government election. First in India, thousands of women appointed to local government position. Women run fair price shops. Women's Small Business Credit Scheme launched in 1999. The Equal Property Rights Law 1956 வந்து இந்தியாவுடைய முதல் சட்ட அமைச்சர் பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா பண்ணும்போது சொன்ன 3 காரணங்கள்ல இந்து சட்ட மசோதாவும் ஒண்ணு. அதுல பெண்களுக்கு சொத்திலே சம பங்கு அப்படின்ற அந்த சரத்தை வந்து ஏத்துக்காததுனால, அதை ஏற்ற விடாததுனால தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அவர் ராஜினாமா செய்யும் போது சொன்னார், என்றாவது ஒரு தலைவன் வருவான், இதை கட்டாயமாக நிறைவேற்றி காட்டுவான் அப்படின்னாரு. அந்த தலைவர் தான் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். அதை 1989 பெண்களுக்கு சொத்திலே சம பங்கு கொடுத்து அதை நிறைவேற்றி காட்டினார். நியூட்ரிஷன் அண்ட் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ், Sathuravu and Anganwadi program implemented in 65,000 nutrition centers and 54,439 Anganwadi centers across Tamil Nadu. Classified as permanent part-time workers. Maternity leave with pay. Rupees 1,50,000 compensation for deceased workers' families with compassionate appointments for successors. Welfare of farmers. Free electricity support program. Free electricity. Dr. Kalaignar introduced free electricity for farmers. Agricultural Labor Welfare Board provided allowance, pension and relief to families. Rupees 10,000 for death. Rupees 1 lakh for accident-related deaths. Subsidies. Rupees 10,000 subsidies for new electric motor and free motors for small farmers. 15-acre ceiling law. 1,35,000 families received surplus land. SBI backed loan for frame equipment and state initiative for paddy and sugarcane. Self-sufficient in rice. DMK ensured rice self-sufficiency. Introduced rupees 1 per kg rice scheme in 2016. 6. Increased ration rice into 20 kg per month. Tamil Nadu became a leader in rice, sugarcane and oilseed production. Free electricity for farmers. Paddy production increased from 35 lakhs 24,220 tons in 1966 to 56 lakh 5,66 lakh 52,020 tons in 2010. Sugarcane from 95 lakh 49,600 tons in 1966 to 2 crore 97 lakh 45,641 tons in 2010. Government downtrodden leaf tribe in the library, museum and music schools. Government downtrodden established in 1869. Refrigeration system installed in 1966 at the milestone project Periyar Ninavu Samathupuram was initiated in 1977 with the aim to create a society without caste, religion or economic differences. சமத்துவபுரம், அதாவது இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதிய மதவாத சிந்தனைகளுக்கு நடுவுல ஒரு தலைவன் சாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைவரும் வந்து எல்லாருமே ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்.
அந்த கொள்கையை கொண்ட தந்தை பெரியாருடைய பெயரிலே இந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டது. வீவர்ஸ்க்கு வந்து நெசவாளர்களுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்து அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்தார். அதன் பிறகு தமிழ்நாட்டில் வேற எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுல தமிழ்நாட்டில் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷனை புகுத்தி அதன் மூலமா அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்துற வகையில ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உருவாக்குனாங்க. உழவர் சந்தை, இந்த மிடில் மேன் சிஸ்டம் வந்து நிறைய இருந்தது. அதாவது விவசாயிகளுக்கும் கன்சியூமர் வாங்குவதற்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மிடில் மேன் தான் வந்து அதிகமான லாபத்தை வந்து சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதை போக்கக்கூடிய வகையில கலைஞர் வந்து உழவர் சந்தைகளை உருவாக்கினார். கன்னியாகுமரியில வந்து 133 அடி உயரத்துல தமிழுக்கு ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில சிலை கட்டமைத்தார். டாக்டர் கலைஞர் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வருமுன் காப்போம் ஸ்கீம் re-implemented benefiting 1.72 crore people. 18,742 medical camps held across Tamil Nadu. Primary health centers increased to 1,421, providing 24/7 care. Emergency medical vehicles 108 service. Surgery benefits. Juvenile Healthy Tamil Nadu projects. Amarar Udi Seva. Reservation for Muslims. Muslim welfare assistance to minorities, welfare for transgenders, higher education. Under Dr. Kalaignar housing project in 2010, reservation for Tamil medium student for TNPSC, and Tamil Nadu government employees welfare scheme. Tamil as the official language of the union government. 1 kilogram rice for 1 rupee, free color TV, free gas stove connections. The tribal welfare board எந்தெந்த சமூகம் எல்லாம் வந்து மேல வரணும், அவங்களுக்காக தனியா வந்து அட்டென்ஷன் தேவைன்னு நினைச்சாரு கலைஞர். அவங்க அந்த சமூகத்துக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு தனியா வந்து ஒரு போர்டு, ஒரு கழகத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமான திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்தினாரு. அந்த வகையில த ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் போர்ட், த தமிழ்நாடு ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் வெல்ஃபேர் போர்ட், த புதிரை வண்ணார் வெல்ஃபேர் போர்ட், தமிழ்நாடு நரிக்குறார் வெல்ஃபேர் போர்ட். அண்ட் ஃபேக்ட் சஜஷன்ஸ்: எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் பேங்க், set up government bank for scheduled caste and scheduled tribes welfare at district and taluk headquarters. கவர்மெண்ட் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், இந்த சமூக மக்களுக்கு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக பல திட்டங்களை கொண்டு வராங்க. ஆனா அவங்களுக்கு எங்க லேக் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பேங்க்ஸ் போகும்போது லோன் கிடைக்கிறது கிடையாது. அதனால வந்து அவங்களுக்கு அந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயமாவே இருக்கு. அதனால இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல வங்கி அப்படின்ற ஒரு வங்கி அமைப்பை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்க்ரீஸ்டு ஸ்காலர்ஷிப். எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு வந்து 1 lakh PhD ஸ்காலர்ஷிப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து 50,000 தான் இருந்தது. 2014 வந்து ராஜீவ்காந்தி ஃபெலோஷிப் ஃபார் SC ST இருந்தது. பட் யூனியன் கவர்மெண்ட், புது கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டாப் பண்ண பிறகு PhD ஸ்காலர்ஸால நிறைய வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க. PhD பண்றதுக்கு போதுமான உதவி இல்லை அப்படின்றதுக்காக இந்த 1 lakh கூட போதாது அப்படின்றத அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம், சஜஷன் இருக்கு. அண்ட் லேப்டாப் சப்போர்ட்ஸ், லேப்டாப்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய PhD ஸ்காலர்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான கருவிகள் இல்லாததுனாலே சிலர் வந்து எம்ஃபிலோட நின்றுறாங்க, எம்ஏவோட நின்றுறாங்க. அவங்க போதுமான அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதான். அந்த டீச்சர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட், இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் டீச்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து யார் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பதிவு பண்ணி இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய சீனியாரிட்டி வைஸ்ல வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் த்ரூ அவுட் சீனியாரிட்டி அப்படின்ட்டு அந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்த பிறகு நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போக முடியாம இன்னும் கூட படிச்சதுக்கான வேலை இல்லாம இருக்கிறாங்க. அதனால இதை கவர்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ண சஜஷன் வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ரிசர்வேஷன்.
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயமா தெரியும். எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போகும்போது ஷெட்யூல்டு கேஸ்டுக்கு வந்து அந்த இருக்கிற அந்த 18% சீட்ஸ் அப்படின்றது போதுமானதா இல்லை. கிடைக்காம சீட்டு கிடைக்காம நிறைய பேர் வெளியே இருக்காங்க. இதை வந்து மறுபடியும் ஆய்வு பண்ணி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சஜஷன் பண்ணிட்டேன். அண்ட் பர்மனன்ட் ஜாப்ஸ் இப்போ எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், கவர்மெண்ட் வந்து அவுட் சோர்சிங் முறையை வந்து அதிகமா இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. முனிசிபாலிட்டிஸா இருக்கட்டும், கார்பரேஷனா இருக்கட்டும், டவுன் பஞ்சாயத்ஸா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் வந்து இந்த கீழ்மட்ட வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்களுடைய சம்பளம் 10,000, அதிகபட்சம் 12,000. ஆனா விலைவாசி ஒண்ணுதான். இந்த சூழல்ல வந்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் கடுமையா பாதிக்கப்படுறது. அதனால வந்து அவங்கள வந்து பணி நிரந்தரம் செய்யற பட்சத்துல அவங்களுக்கு குறைஞ்சபட்ச ஊதிய சட்டத்தின் கீழே அவங்களுக்கு ஊதியம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால அரசாங்கத்துக்கு என்னுடைய சஜஷனா வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கோச்சிங் அண்ட் ஹாஸ்டல்ஸ். இப்போ எல்லா இடத்துலயுமே வெல்ஃபேர் ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்கு. இப்போ மாணவர்கள் வந்து சரியில்லைன்னு சொல்றதை விட வெல்ஃபேர் ஹாஸ்டல்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் மாதிரி அந்த கோச்சிங் கிளாஸஸ் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ், இந்த மாதிரி தேர்வுகளுக்கு அவங்களுக்கு தனி கவனம் செலுத்தி அவங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி வகுப்புகள் அரசே நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வெளியே வரும்போது ஆசிரியராகவோ இல்ல அரசு பணியாளராகவோ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதை வந்து அரசுக்கு என்னுடைய சஜஷன் வைக்கிறேன். ஃபைனலி கன்க்ளூஷன், the social equality for national integration. Social equality is essential for achieving harmony and national integration. The Constitution of India ensures protection for the scheduled caste and scheduled tribes, preventing discrimination and promoting integration. Dr. Kalinjar's impact on Tamil Nadu. Social welfare schemes by Dr. Kalinjar have earned him a permanent place in the heart of Tamil people. And he led Tamil Nadu towards growth through social justice and welfare programs. Final thought, legacy of Dr. Kalinjar. Tamil Nadu has become a vibrant model state due to Dr. Kalinjar's modernization. His ideas will continue shaping the future of the region. Comparison with national leaders, Pandit Jawaharlal Nehru envisioned a modern India. Dr. Kalinjar implemented a modern Tamil Nadu. Both Nehru and Kalinjar are statesmen, socialists, key architecture of a modern, vibrant nation and state. Dr. Kalinjar, akin to Dr. B.R. Ambedkar, is a socio-political reformer and the architect of modern Tamil Nadu. Thank you. Hope the candidate has defended his thesis in a good sense. Now the floor will be open to the public for raising the questions as well as the remarks or suggestions or whatever it is. It will be followed by the YOC examiners' questions raised by the external, both the foreign and the national examiners, and he himself has got certain questions to raise to the candidate. And finally, the YOC examiner will confer the degree to the candidate. So now the floor is open to the public. Dear research guide Dr. Razia Alvin, the external examiner, candidate, other professors from other colleges, students, friends, it gives me an opportunity to speak a word on this happy occasion. Dear friends, candidate has explained everything in detail. After looking into the data collection, other details, I am sure that he has faced a lot of trouble to write this thesis under the guidance of our professor. It's in fact, he requires more congratulations from the participants. Dear friends, and a word is that I am from Tyagaraya College.
college under the name of Sir P.T. Thiagaraya, who was a member of or who moved the non-grammar in 1916. He has started. The same year he established Justice Party also. This Justice Party became the basis for all the Dravidian parties in Tamil Nadu, including this. I don't know whether the candidate is included his name, Justice Party, at least in the introduction chapter. I did not look into that. This is when he published his thesis. I am sure I am asking the candidate to include that Justice Party is the basis for the DMK Dravidian parties of all, not only DMK, the other DMK Dravidian parties also. Then, regarding the welfare measures of scheduled caste and filters, it's in fact after 1947 and all, Ambedkar tried his best to include the welfare measures for scheduled caste and filters. Several times he insisted and he wanted at least certain provisions in the constitution, but he could not. He failed in his attempt. But whereas Kalaignar succeeded in almost all the provisions imagined, expected by Ambedkar. I am really happy that Kalaignar has succeeded in implementing all these scheduled tribe welfare measures. In fact, we would say that Kalaignar is Ambedkar's here candidate is a fortune, is lucky to have a guide like this. She is not only an academician, a good scholar, researcher, above all, he is a friend of everybody. And the candidate is also explained everything in detail. I am sure that external examiner and the guide will announce positively the results. Because all the participants are also examiners, not only external examiner guide. If anybody will say no, they have to think twice. So therefore, as one of the participants of this, I am requesting, I am appealing. The thesis is a very, very good thesis. The candidates have done maximum and he has collected a lot of materials. And I look into that, it is really it's a difficult task. So therefore, I congratulate the candidate for his examiners will announce result later. Now, based on his performance, I am congratulating him. I wish him all the best. Thank you very much. Good morning to one and all. I must salute the examiner and the supervisor, former professor and principal Dr. Kumaresan sir. His expressed views. I am not at all exaggerating, I am not at all flattering. Nowadays, in universities, to pursue doctorate degree is very biggest task to the researchers. Munammalayam Sambandar University at Tirunelveli, Madurai Kamaraj University at Madurai, Bharatiya University at Coimbatore, Bangladesh University at Tiruchirappalli, Alagappa University at Karaikudi, Annamalai University at Chidambaram, Periyar University at Salem, Tiruvallur University at Vellore, Madras University at Shepherd, Ambedkar Law University at Taramani. These are the university and touch closely. But nowadays, very difficult task to pursue PhD due to administrative reason. I am not hesitant to express my perception towards the university administration system in our state. 1922 5 முத்துவேல் கருணாநிதிக்கும் ஆகஸ்ட் 7 பிறந்த கருணாநிதி என்ற ஒரு மனிதர் தஞ்சாவூர்ல கடைக்கோடி ஊர்ல திருவாரூர்ல பிறந்து 5 முறை முதல்வராகவும் 5 முறை எதிர்கட்சி தலைவராகவும் 15 ஆண்டுகள் 11 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் டிஎம்கே நிரந்தர தலைவராகவும்
வைர விழா கண்ட ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் அவர் செய்த சாதனைகள் எண்ணிலடங்காது. அதில் வந்து வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் என்பது இந்த சமூகத்தில் புறந்தள்ளப்பட்ட அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட அல்லது கவனிப்பாரற்று இருந்த மக்களுக்காக இந்த சமத்துவ பெரியார் சமத்துவபுரம் என்பதும் எண்ணற்ற திட்டங்கள். அவரால் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் உயர்ந்தவர்கள் இல்ல நல்ல நிலைக்கு வந்தவர்கள் எண்ணில் அடங்காதவர்கள் வரலாற்று நிலையில தமிழ்நாட்டில் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஐயா சொன்னாங்க திராவிடியன் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி, அதுல வந்து நாவலர் நெடுஞ்செழியன், பேராசிரியர் அன்பழகன், எஸ்.வி. சோமசுந்தரம், பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், கே.ஏ. மதியழகன் எண்ணற்றவர்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் பாடத்தை படித்தவர்கள், பட்டங்களை பெற்றவர்கள் எல்லாம் இவருக்கு பின்னாடி வந்தது காரணம் என்னன்னா, இந்த சமூக அக்கறையோடு இவர் தொழுநோயாளிகளுக்கும் மறுவாழ்வு திட்டத்தை அறிவித்து ரிக்ஷாக்காரனையும் மனிதனாக மதித்து இவர் சமூக அக்கறை உள்ளவர்களாக இவர் தன்னை முன்னிறுத்தியதால் மட்டும்தான் இவர் 5 முறை முதல்வராகவும் 5 முறை எதிர்கட்சி தலைவராகவும் எண்ணற்ற நிலையில இவர் தன்னுடைய அடையாளத்தை பதிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது என்பது வரலாற்று மாணவனாக என்னுடைய கணிப்பு, என்னுடைய பார்வை. அந்த நிலையில அருமை எங்களுடைய முன்னாள் மாணவர் பாலச்சந்தர் அவர்கள் திறம்பட இந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு திறம்பட நெறியாளராக இருந்து வழிகாட்டியிருக்கிறார் இந்த ராணிமேரி கல்லூரியுடைய வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியர், துறை தலைவர். இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் இன்றைய நிலையில் இந்த ஆராய்ச்சிகளை நடத்துவதும் ஆராய்ச்சி வாய்மொழி நடத்துவதும் ஒரு பெரிய நிறைய நாளாயிருக்கு. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சில பேர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடும், விட்டுட்டு ஓடிடும். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் far away from Kashmir, he is from Kashmir. He recently submitted thesis to the university of Annamalai University. Now I wrote letter to my authorities. I am not hereafter I don't want to guide any students. I was given 2 years back itself because இன்னைக்கு இந்த சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. அதனால இந்த நிலையில பாலச்சந்தர் அவர்களுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நெறியாளருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, புறத்தேர்வாளர் நல்ல முடிவை எடுப்பார் என்று நம்பி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு அரசியல் சாணக்கியர் என்று சொல்வார்கள் கலைஞர் அவர்களை. அது நம்ம இப்பதான் வந்து இன்க்ளூசிவ் growth பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். அவர் வந்து ஒரு விஷனரி. அவருடைய திட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே முன்னோடி திட்டங்கள். அவர் செயல்படுத்திய திட்டங்களை தான் மற்ற மாநிலங்களில் இருப்பவர்கள் இது பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாம ஐயா சொன்ன மாதிரி திராவிடியன் மாடல் அதை இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஒரு அடிப்படையை ஏற்படுத்தி ஒரு உருவகமாக கொடுத்தது கலைஞர் அவர்களே சாரும். அதை வந்து நிறைய பேர் நிறைய திட்டங்களை சாதனைகளை செஞ்சிருக்கலாம். அதை வந்து ஒரு ஆய்வு தலைப்பாக எடுத்து அதற்கு ஒரு சரியான நெறியாளரை தேர்ந்தெடுக்கிறார் நண்பர் பாலச்சந்தர் அவர்கள். மேடத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு மனிதவளமான நடைமுறையோடு மிக அழகாக வழிகாட்டி இருக்கின்றார். அவருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதுக்கடுத்து பாலச்சந்தர் வந்து கொஞ்சம் நஞ்ச தரவல்ல, தரவுகள் எல்லாம் இப்ப நான் வந்து பண்ண ஒரே ஒரு தலைப்பு சமத்துவபுரம் மட்டும் எடுத்து ஒரு PhD பண்ணோம். ஆனா பாலச்சந்தர் வந்து A to Z கலைஞர் என்னென்னலாம் நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தினாரோ அதை எல்லாமே இங்க வந்து நமக்கு ஒரு கிளாஸ் காட்டி இருக்கின்றார். அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. I am Dr. Veerabhadran, retired principal from Punarika, Mount College. First of all, I must thank the guide for taking Balachandar as a student. And I was very surprised to see the invitation that Balachandar was guided by Madam, Vishnu Madam. Thanks, Madam. I know personally Balachandran. When he was the principal, he was the student. He was a dynamic person, and he was very much in relation with the social integration.
and he will always fight for the rights for the students. And he has emphasized many welfare schemes given by Kalanjar, especially Kalanjar. And the students of Queen Mary's College, especially the women students, should not forget Kalanjar. I wanted to point out only two things here. One is 33% reservation in the political local body elections and 30% reservation in the admissions. When I was the principal, I realized this, what is the impact of the reservation. So don't forget. Now many things has moving in this country, and now they have scrapped all the scholarships, central government scholarship, and which creates difficulties for the student to continue their education. So please remember all those things and always support DMK. That is my request. I also request the external examiner to consider positively and confirm the best. Thank you. So I would like to state here, he is one of the RAC committee members for the candidate. And I thank Dr. Abdul Qadir of the college. And one more RAC committee member is from our department, my colleague, Dr. Kamala Devi, for supporting the candidate and the research. Good morning, everyone. First of all, I congratulate the supervisor and guide and the candidate for doing a wonderful work in a detailed manner. Regarding the suggestion, you have given a lot of suggestions to the government. So I want to include once again the Samathapuram and Ulavar Sunday, because now it can do more meaningful. Thank you. பகுத்தறிவு பல்லவன் விருந்தாடி வேந்தன் சுயமரியாதை சொல்லிக் கொடுத்தவர், தன்மான இயக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தவர் பெரியார். தென்னாட்டு பெர்னாட்சா, இந்நாட்டு சாக்ரட்டிஸ், மணிய பத்திரை, மாதவ சித்திரைன்னு பேச்சின் வாயிலாகவும் அறிவின் வாயிலாகவும் அண்ணா, இந்த அண்ணாவும் பெரியாரும் கலவை தான் கலைஞர். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை பெரியாருடைய ஐடியாலஜியும் அண்ணாவுடைய எண்ணங்களையும் ஈடேற்றிய ஒரே தலைவர் அவர் தான். இன் ஹிஸ்டரி, வாட் இஸ் ஹிஸ்டரி பை E.H. கார், பாஸ்ட் அண்ட் பிரசன்ட், அன்எண்டிங் டைலாக்ஸ் பிட்வீன் பாஸ்ட் அண்ட் பிரசன்ட். அதாவது முடிவு பெறாத சொற்றொடர் கடந்த காலத்துக்கு நிகழ்காலத்துக்கு. அது மாதிரி கார்லைல் என்ற ஒரு வரலாற்று அறிஞர் சொல்லுவார், பெரிய மனிதர்கள் வாழ்க்கையில தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய, மக்களுடைய சமூகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய மனிதர்களுடைய வரலாறு தான் வரலாறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கலைஞர் என்ற ஒரு மனிதர் 1970, அதாவது அண்ணாவுக்கு பிறகு 69க்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் ஆகலைன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய இத்தனை வளர்ச்சிகள், தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான், தமிழ் மாநிலத்தில் மட்டும்தான் பேருக்கு பின்னாடி ஜாதி போடுற முறை இல்லை. இதே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. வரலாற்று மாணவனாக இந்த மன்றத்தில் தெரிவித்து, காதர் சொன்ன மாதிரி பல திட்டங்கள் கலைஞரால கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டிருக்கிறது. அதெல்லாம் மீண்டும் இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியில கொண்டு வருவாங்கன்னு நம்புறோம். பாலச்சந்தர் துணிப்புடனான இளைஞர், அவர் எங்களுடைய மாணவர் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் எனக்கு பெருமை. நான் போவதற்கு முன்னாடி படித்து கொண்ட காலேஜில் இருந்து எந்த நேரத்தில் எந்த நல்ல செயலுக்கு கூப்பிட்டாலும் அந்த தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது அதை நேர்த்தியாக செய்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர். அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த ஆய்வு நெறியாளருக்கும் புறத்தேர்வாளருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த நல்ல தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு நெறிப்பிடித்ததற்கு, ஆராய்ச்சி மாணவராக அவரை உருவாக்கியதற்கு நன்றி தெரிவித்து வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஹலோ, வேற யாராவது கொஸ்டின் கேட்குங்களா? சரி, புறத்தேர்வாளர் அவர்கள் ஃபாரின் எக்ஸாம் அவர்கள் ஃபாரின் எக்ஸாமினர் அவர்கள் ஒரு 4 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நான் கேட்கறேன், நீங்க அப்படியே டேரக்டா பதில் சொல்லுங்க.
திமுக ஆட்சி காலம் தமிழ்நாட்டில் சமூக பொருளாதார வரலாற்றை எவ்வாறு மாற்றி அமைத்தது? அதாவது 1967 பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கும் போது சமூக ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் தமிழ்நாட்டில் இருந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஏராளம். மக்களை வந்து நேரடியாக சந்திச்சு, மக்களை நேரடியாக அணுகி, மக்களுக்கு எது தேவை அப்படின்றத புரிஞ்சு இந்த தலைவர்கள் வந்து திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்தினார்கள். சரி, எந்த சூழ்நிலையில் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை திமுக அரசு கொண்டு வந்தது? அதேதான் சார். என்னன்னா மக்கள் கிட்ட போறாங்க, மக்கள் போய் பாக்குறாங்க, அந்த பீப்புள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அவங்க கிட்ட நேரடியாக மக்கள் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய பரிந்துரைகள், குறைகள் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துல நலத்திட்டங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. திராவிடன் என்ற சொல்லுக்கும் பிராமணர் அல்லாத இயக்கம் என்ற சொல்லுக்கும் உள்ள பொருள். திராவிடன் அப்படின்றதும் பிராமணர் அல்லாதவர்ன்றதும் ஒண்ணுதான். அதாவது என்னன்னா திராவிடம் அப்படின்றது ஆரியர் அல்லாதவர் தான் திராவிடன் அப்படின்ற ஒரு குறியீடு. யாரெல்லாம் வந்து திராவிடர்களோ அவர்கள் எல்லாம் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள், பிராமணர் அல்லாதவர்கள். வர்க்கமற்ற சமூகம் சாத்தியமா? இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல்ல வர்க்கம் இல்லாத சமூகம் அமைகிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். இருந்தாலும் கூட வர்க்க பேதம் இல்லாத சமூகம் அமைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. தங்களுடைய இந்த ஆய்வோடு மற்ற ஆய்வுகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது? இதுவரைக்கும் யாரும் இந்த தலைப்பு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தலைப்புலயோ யாரும் ரிசர்ச் பண்ணல. அதனால வந்து இது மாறுபட்டு இருக்கு மற்றது. விளிம்பு நிலை பட்டியலிடத்தவர் ஆதி திராவிடர், ST மக்கள் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 5%லிருந்து 1% முழுமையாக இருக்கின்றனர். இவர்களில் இந்து சமய சடங்குகள், பாரம்பரியங்கள் மற்றும் மேலடுக்கு ஆதிக்கத்தின் காரணமாக மிகுந்த துயரத்திற்கும் வாழ்வாதார பிரச்சனைகளுக்கும் ஆளாகின்றனர். மண்ணின் மைந்தர்கள் என அழைக்கப்படும் அவர்களை வறுமையினால், ஜாதிய பாகுபாடால் மிகுந்த துயரத்துக்கு ஆளாகின்றனர். இதன் ஆய்வுக்கு எடுத்த மாணவரும் ஆய்வுக்கு வழிகாட்டியாக நெறியாளராக இவ்வாய்வேட்டை தக்க வகையில் வழிநடத்தி டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை மாற்றத்தை எவ்வாறு பதித்தனர் என்பதனையும், SC/ST சமூக மேம்பாடு எவ்வாறு ஆக்கப்பூர்வமானதாக நடந்தன என்பதையும் இவ்வாய்வேடு விளக்கமாக அளித்துள்ளது. குறிப்பாக இந்த ஆய்வேடு 1947 இருந்து சமூக சிந்தனைகள் மற்றும் மக்கள் நலன் சார்ந்த அரசு எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் அரசு நெறிமுறைகள் மக்கள் நல்வாழ்வுக்கு வழிவகுத்தது என்பதனையும் தீண்டாமை ஒழிப்பு சட்டத்தின் வடிவாக கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இவ்வாய்வின் உட்கட்டமைப்பு தெளிவாக விளக்கிறது. மேலும் சட்டப்பிரிவுகள் 14, 15, 16, 17 போன்ற பாதுகாப்பும் சமூக நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. டாக்டர் கலைஞரின் சமத்துவமும் ஜாதி ஒற்றுமைக்கும் தீண்டாமை ஒழிப்பிற்கும் மிகுந்த பயனுள்ளதாகவும் வாழ்வாதார ஏற்றுமதிக்கும் வழிவகை செய்தது ஒரு சமூக புரட்சியாக வருகிறது. ஏன்னா சென்னையில் கூட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இருக்குது, எல்லா சமூகத்தும் அதில் இருப்பாங்க. இதில் கூட ஒரு சில இடங்களில் பாகுபாடு காமிச்சு இந்த SC/ST மக்கள் இதை காட்டி தான் அவர் வந்து அதை கொண்டு வந்தாங்க. அனைவரது வாழ்விலும் சட்டத்திலும் சமமாகவும் சமூக மேம்பாடு சமூக ஒற்றுமையை நிலைநாட்டும் தன்மையாகவும் அமைந்துள்ளது என்பதை இந்த ஆய்வேடு விளக்குகிறது. ஆய்வு மாணவர் இது சம்பந்தமாக முதல் 2ஆம் தரவுகளில் ஆய்வுகள், புத்தகங்கள், அரசு ஆவணங்கள் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். ஆய்வுக்குரிய செய்முறை திட்டங்கள், மெத்தடாலஜி, ஆய்வு முறைகள், ஆய்வு விளக்க முறைகள் மிக திறன்பட செய்துள்ளார். இவ்வாய்வேற்றின் தலைப்புகளில் கலைஞரின் சமூக பார்வை, சமத்துவ பார்வையிலும், அறிவுசார் சிந்தனையிலும், சமய சார்பின்மையிலும், அரசியல் சிந்தனையிலும் தெளிவாக உணர முடிகிறது. மேலும் தமிழ்நாட்டின் இடஒதுக்கீடு முறை சமூக வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு உதவியது என்பதையும் 4ஆம் 5ஆம் ஏழில் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் முன்னேற்றம், பெண்ணிய சிந்தனைகள், கலைஞரின் மிகப்பெரிய கொடைகள், கலைஞரின் ஆட்சியில் சமூக அதிகாரம் பெண்களுக்கும் விளிம்பு நிலை பட்டியலினம் மக்களுக்கும் மிகுந்த வளர்ச்சியை அளித்துள்ளது என்பதை ஆய்வு மாணவர்
தன்னுடைய தரவுகள் வாயிலாக அழைத்துள்ளார். இந்திய சமுதாயத்தின் ஒரு பிரிவினர் இடர்பாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டனர் என்ற உண்மையை உணர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட இந்த பிரிவை மேம்படுத்துவதன் மூலம் மட்டுமே சமூக நீதியை அடைய முடியும் என்று கருதினார். மேலும் சமூக சிந்தனை, மக்கள் நல்வாழ்வு சார்ந்த ஆராய்ச்சி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரவும் மேம்படவும் அறியாத உண்மைகள், தரவுகள், ஆதாரங்கள் மேலும் கண்டறிந்து இந்த ஆய்வேட்டை சிறப்பாக வழிவகை செய்யும் என்பதை பாலச்சந்தர் ஆய்வு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. On the whole, the research work academically and intelligently written. 7 chapters have been originally arranged, including introduction, list of tables, Tamil version, main chapters, bibliography and appendix, description about the repressed classes, historical and legal background of social welfare ideology DMK. Foreign examiner has considered the thesis as advancement in the field of social research and has been meticulously and scientifically written. The Indian examiner has considered this thesis an important continuation to the study of social welfare, the margin and political ideologies in Tamil Nadu. It has the comprehensive, the coverage and the historical depth. The supervisor and the convener has considered this as a novel approach in undertaking the welfare measures for SC and STs in Tamil Nadu during the DMK governance and under the Kalaignar era. You can find the thesis entitled Welfare Measures for Scheduled Caste and Scheduled Tribes in Tamil Nadu during the DMK governance, a study with a special reference to the Kalaignar M. Karunanidhi era on the basis of the highly commended and appreciative report of the foreign examiner Professor Anil Kumar, Dean, Prapanchal University, Nepal, and the internal examiner Dr. S. Jeevanandam, School of Social Science, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and with the concurrence of the supervisor and the convener Dr. Rashia Parvin, and with the highly appreciative defense and answer from the PhD candidate J. Balachandar. As an external examiner and with the Viva's examination, I highly recommended Mr. J. Balachandar for the award of Dr. J. Balachandar a great success. நன்றி பாராட்டுதல் தமிழருக்கு அழகு. அந்த வகையில் இந்த வாய்மொழி தேர்வுக்கு என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் இந்த கல்லூரியில் இந்த வாய்வழி தேர்வை நடத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கிய கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும், என்னுடைய ஆய்வு நெறியாளர் மற்றும் வழிகாட்டி, அவங்க வீட்டில் ஒரு பையன் மாதிரியே பார்த்து வளர்த்துட்டாங்க. இந்த 5 வருஷத்துல வந்து இதை பண்ணு, இதை பண்ணாத, இப்படி போ, இப்படி வா, சாப்பிட்டியா இல்லையா, சாப்பிட்டு போ, இந்த மாதிரி தான் வந்து என்னை வந்து மேம் வந்து அணுகுனாங்க. அந்த வகையில் வந்து நான் பிளஸ்டு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். புறத்தேர்வாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய ஆர்ஏசி மெம்பர்ஸ் டாக்டர் காதர் சார் அண்ட் டாக்டர் கமலாதேவி மேம், இவங்க 2 பேருமே அதே மாதிரி தான். நான் சினாப்சிஸ் சப்மிட் பண்ணும்போது நிறைய மிஸ்டேக்கோட தான் கொண்டு போனேன். டாக்டர் அப்துல் காதர் சார் வந்து அவரே வந்து ஸ்காலராக மாறி அங்கேயே உட்கார வச்சு எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி சப்மிட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து டாக்டர் மதுரைவீரன் சார், அவர் அண்ணா சென்டரில் இருக்கும்போது அதிகமான கைடன்ஸ், இப்படி பண்ணால் இதெல்லாம் எடுக்கணும், இதை எடுக்கணும், உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் எந்த உதவி தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் வாங்க, நான் பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கே என்னுடைய நன்றி. 2011 யூஜி வந்து நான் லேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஆனால் நான் ஜாயின் பண்ண டைம் வந்து நல்ல டைம் அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன். ஏன்னா என்னுடைய
மேலாள முதல்வர் ஐயா வீரபத்ரன் அவர்கள் வந்து அந்த கல்லூரியில் இருந்தாங்க, கல்லூரி முதல்வராக இருந்தாங்க. எனக்கான அடையாளத்தை எல்லாத்தையும் உருவாக்கி கொடுத்தது பொன்னேரி அரசு கல்லூரி தான். அந்த கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் ரவி சார் இவங்க எல்லாருமே வந்து எனக்கான அங்கீகாரத்தையும் அடையாளத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. அந்த வகையில் நான் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் எம்ஃபில் பண்ணும்போது சார் குமரேசன் சார் எல்லாம் பார்த்து அவர் பேசுறதெல்லாம் கேட்கும்போது அவ்வளோ அற்புதமா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஸ்லாம் இருக்கிற பேசக்கூடிய அந்த அவையில வந்து நம்ம உட்கார்ந்து அவங்க பேசுறதை கேட்டு அவங்க வழி வரோமே அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும். அவங்களெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து இந்த பிஹெச்டி அப்படின்றது ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கு, கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அதனால அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதன் பிறகு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக பேர் சொல்லி அழைக்க முடியல, அதுக்கான வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறேன். இருந்தாலும் அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும், என்னை வழிநடத்திய அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே நேரத்தில் பிற துறை பேராசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மற்ற கல்லூரிகளிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே ஆரணியிலிருந்து இதுக்காகவே வந்திருக்கிற அப்பா அட்வொகேட் ஜாகிர் ஹுசைன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னால் வர முடியல, நான் வந்து வெளியே சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கேன், என்னால் வர முடியல தம்பி, இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ட்டு தெரிவித்தேன். என்னுடைய எம்ஃபில் கைடு மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இந்திய வரலாற்றுத்துறையினுடைய பேராசிரியர் துறை தலைவர் ஐயா SS சுந்தரம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த ரிசர்ச் வைவாக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அருமை நண்பர் குலாம் நபி ஆசாத் அவர்களுக்கும், வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கும், மற்றும் என்னுடைய எம்ஃபில் கூட படித்த என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும், மற்றும் வந்து எனக்கு இங்கே எப்படி கல்லூரிகளில் என்னை எப்படி ஊக்குவிப்பாங்களோ அதே மாதிரி என்னுடைய பகுதிகளில் நான் சார்ந்த ஊரில் வந்து என்னை ஊக்குவிச்சு நீ பண்ணுறது சரியாக இருக்கும், நீ பண்ணு, நாங்கள் உனக்கு பின்னாடி இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு என்னை எப்போவுமே வந்து ஊக்குவிக்கக்கூடிய அண்ணன் ஜிவிஎன் குமார் அவர்களுக்கும், மோகன் அவர்களுக்கும், பாலசுந்தரம் மற்றும் நடராஜ் அவர்களுக்கும், மற்றும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு 2021 நினைக்கிறேன் 20 லாஸ்ட்ல வந்து எலெக்ஷனில் நின்னேன், லோக்கல் பாடி எலெக்ஷனில். நான் எலெக்ஷனில் நின்னா இல்லை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலெக்ஷனில் இருந்தாங்களா அப்படின்ட்டே தெரியல. அந்த மாதிரி எனக்கு அவங்களே கேண்டிடேட்டாக மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா வேலையும் செஞ்சு நான் தான் அவங்க அப்படின்ற மாதிரி இது வரைக்கும் என் கூட இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும், மற்றும் இந்த நிலையை அடையக்கூடிய நான் 10th படிக்கும் போது அப்பா வந்து நான் 10th ஃபெயில் ஆகிட்டேன். அப்பா என் பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தாரு. அப்பா அழுதாரு, நீ ஃபீல் ஆகிட்ட, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்க மூலியமா தான் அவனுடைய ரிசல்ட் நான் பார்த்தேன், நீ ஃபீல் ஆகிட்ட, அவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி பேசினாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த வெறி இன்னைக்கு ஜெயிச்சு. அப்பா வந்து ஆவினில் வந்து ஒரு கடைநிலை ஊழியராக இருந்து தான் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆனாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு பெருசாக சம்பளம் இல்லை, பெருசாக வந்து ஒரு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஒரு ஊதியம் கிடையாது. இருந்தாலும் அப்பா லோன் போட்டு வீடு கட்டிட்டாங்க. லோன் அவருடைய சம்பளம் ஃபுல்லாக அவருடைய லோனே பிடிச்சிட்டாங்க. 10th முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு வேலைக்கு போடுறாங்க. வேற இடம் கிடைக்காது எனக்கு, அவங்களுக்கு இடம் நன்றி. அதனால 10th முடிச்சுட்டு அப்பா வேலைக்கு போனான். இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் வேலையில இருந்து நிக்கல. அவன் வேலை செஞ்சுதான் இன்னைக்கு நான் பிஹெச்டி வாங்குறதுக்கு முழு என் அம்மா, என் பிள்ளைங்க எல்லாருக்கும் இந்த பிஹெச்டி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு மாலிக் பேபி ஃபுல் சப்போர்ட். என்ன நான் பிஹெச்டி பண்ணனா அவங்க பண்ணாங்களான்னு தெரியல, அந்த அளவுக்கு எல்லா கரெக்ஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணி எனக்கு எல்லா வகையிலும் சப்போர்ட்டாக இருந்த அனைவருக்கும், என் துறை ஆய்வு மாணவர்கள் அனைவருக்கும், பிற கல்லூரி ஆய்வு மாணவர்கள் அனைவருக்கும், இந்த இடத்த இந்த வகையில் அமைச்சு தந்த அவர் எலக்ட்ரீஷியன், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷலாக ரவி அண்ணா டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய கிளர்க் ரவி அண்ணா அவங்களுக்கும் சொல்லித்தாங்க, அவங்களுக்கும் ரவி அண்ணா அவங்களுக்கும் இந்த இடத்துல நான் நின்று இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே நடக்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் வந்து
உதவியா இருந்தாங்களோ, எல்லாருடைய பங்களிப்பு இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸ்பெஷலாக என்னுடைய தம்பி உடன்துறவா தம்பி விக்னேஷ் உதயன் வழக்கறிஞர், எல்லாருக்கும் பழனி தோழர், எல்லாருக்கும் வினோத் சந்தை, எல்லாருமே என்னுடைய உடல் அங்கங்கள் மாதிரி தான். அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. இவங்க எல்லாரையும் ஆனர் பண்றதுக்கு எனக்கு வேற வாய்ப்பு கிடைக்காது. அதெல்லாம் So now we have come to the end of the Viva retreat defense, and I thank you all, everybody from the bottom of my heart, and I congratulate my sincere candidate, Dr. Balachandran. Happy to call as Dr. Balachandran. டைப் பண்ணிட்டியா?